తెలంగాణ రైతుల సేంద్రియ సాగు పద్ధతులు బాగున్నాయన్నారు ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కడ్. తెలంగాణ రైతుల చైతన్యం చాలా గొప్పదన్నారు. అందరూ రాష్ట్ర రైతులను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలన్నారు ధన్కడ్. భవిష్యత్తులో సేంద్రియ వ్యవసాయం తప్పనిసరి కానుందన్నారు. మెదక్ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం తునికి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ప్రకృతి సేంద్రియ రైతుల సమ్మేళనం జరిగింది. ఈ సమ్మేళనంలో గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, మంత్రి సురేఖతో కలిసి పాల్గొన్నారు ధన్కడ్. రైతులు ఏర్పాటు చేసిన సేంద్రియ స్టాల్స్ను, సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించిన కూరగాయలు, పండ్లను పరిశీలించారు. రైతులను అడిగి పలు విషయాలను తెలుసుకున్నారు. గిరిజనులతో కలిసి డాన్స్ చేశారు ధన్కడ్. Everyone present to participate एक पेड़ माँ के नाम and persuade everyone else. This is a great call given by the Prime Minister. एक पेड़ माँ के नाम, और जब ये होगा तो क्लाइमेट पर भी असर पड़ेगा. This is an individual's contribution for arresting, containing the menace of climate hazard. आपसे ये अनुरोध है. బీజేపీ స్టేట్ ఆఫీసులో కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मिला. कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया अंबेडकर विरोध. कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी विरोधी रही है, अंबेडकर से घृणा करती रही, अंबेडकर जी को चुनाव हराने में जाती रही. इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने थोपी थी, उसका भी अटल जी, अडवाणी जी, पार्टी के बड़े नेताओं सबने उसका विरोध किया. यही नहीं, आज भी अटल जी विपक्ष के नेता हो या अपने नेता हो तो उनको किस बात के लिए याद करते हैं? उनकी स्टेट्समैनशिप के लिए, उनके भाषणों के लिए, उनके बड़े दिल के लिए. और हम तो सब राजनीति के लोग हैं. मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अटल जी की 2 लाइनें याद रखो. अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता. और ये 2 लाइनों में राजनीति का सार है. बड़ा मन करके राजनीति करेंगे तो आज वही 2 सीट वाली पार्टी तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में है. बड़ा दिल करके राजनीति करेंगे तो 15 मई 1998 को जब अटल जी ने एनडीए बनाया, 24 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर आए, तो आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 1998 से लेके अब तक हमने एनडीए के धर्म को निभाया है. और आज 16 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं. सबसे ज्यादा सरकारें हमारी हैं. सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा मेयर, सबसे ज्यादा जिला परिषद के सदस्य, सबसे ज्यादा बीडीसी के चेयरमैन, सबसे ज्यादा प्रधान, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर एनडीए के देश में है. ये अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी से लेके मोदी जी का ये दिया है. इसमें आप सब कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है. लेकिन साथियों, देश के सामने एक संकट भरा समय आया. वो संकट भरा समय कब आया? जब कारगिल का युद्ध हुआ. और उस कारगिल के युद्ध में किशन भाई, सबसे ज्यादा शहादत मेरे हिमाचल प्रदेश के सैनिकों ने दी, जो भारत की सेना के लिए 55 सैनिक शहीद हुए. और जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, परमवीर चक्र विजेता होते हैं. 4 लोगों को परमवीर चक्र विजेता मिले, उसमें से 2 हिमाचल के परमवीर चक्र विजेता है, कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार. लेकिन मैं आपको जो बात याद करवाना चाहता हूं, कारगिल के समय मोदी जी हिमाचल के प्रभारी थे. क्योंकि आप तो उस समय देश में, किशन गारू तो उस समय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब नरेंद्र मोदी जी संगठन में थे, अटल जी देश में प्रधानमंत्री थे. उस समय के इनका समय मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कारगिल गए. आप में से शायद किसी को पता ही नहीं होगा. नरेंद्र मोदी जी कारगिल गए उस समय के हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ और स्पीकर के साथ.
और कारगिल में जाकर एकदम से उन्होंने देखा बंकर में बहुत सारे सैनिक इकट्ठे हैं और नारे लगने शुरू हो गए, भारत माता की जय, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद। तो मोदी जी ने पूछा कि भाई ये नारे फौजी अटल बिहारी वाजपेयी के कैसे लगा रहे हैं? कभी कोई नेता का नारा तो फौजी लगाता नहीं है। तो नीचे से आवाज आई कि हम लोग तो रेडियो पे सुन रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने दबाव बनाकर रखा है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच चुका और अटल जी को उन्होंने बुलाया है क्लिंटन ने कि युद्ध विराम करना होगा, आप अमेरिका आ जाइए। अटल जी ने दो टूक शब्दों में उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति को बोल दिया कि जब तक मैं भारत की एक एक इंच जमीन वापस नहीं ले लूंगा और एक एक को वापस खदेड़ नहीं दूंगा, मैं भारत से बाहर कदम नहीं रखूंगा। भारत माता की दो ही लोग नारे लगाएंगे, सब लगाए भारत माता की, भारत माता की, अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे। आप सोचिए उस समय सेना पर जो हमारे जवानों के अंदर जुनून होगा, आग होगी, वो कितनी बढ़ गई होगी कि मेरा देश का प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़ा, मैं देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उससे पहले के भी युद्ध हुए, 1962 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ। बिटला जी, उस समय कोई बॉडी वापस नहीं आती थी अगर शहीद हो जाता था, क्यों किशन गारू ऐसा ही था, कोई वापस नहीं आती थी। उनकी अस्थियां वापस आती थी या उनकी कोई ट्रंक रह जाता था, वो वापस आता था। पहली सरकार भारत ने देखी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका बॉडीज, उनके पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ वापस भिजवाया, उनके परिवार को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी दी और लाखों रुपए मदद के रूप में दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया। फौजियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन जो कोई नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया। अटल जी का नाम दूसरी बात के लिए जो जाना जाता है, मुझे आज भी याद है, मैं अमेरिका में पहली बार 1997 में गया। उस समय भारत के आजादी के 50 साल हुए, तो एक न्यूज़पेपर ने लिखा था, इंडिया सेलिब्रेट्स गोल्डन जुबली, अ कंट्री ऑफ बेगर्स एंड स्नेक चार्मर्स। यानी कि सपेरों और भिखारियों का देश अपने आजादी के 50 साल मना रहा है। और मेरी उम्र कुछ भी नहीं थी, मेरे इतना प्रेशर आया कि मेरे देश की छवि क्या है बाहर। लेकिन 2 साल के अंदर क्या बदला? 2 साल के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और पोखरण विस्फोट किया, भारत न्यूक्लियर पावर बन गया। और उसी अमेरिका की अखबार ने लिखा, इंडिया बिकम्स द न्यूक्लियर पावर। इंडिया का नाम उन देशों में आकर खड़ा हो गया जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे साइंटिस्ट ने करके दिखाया साथियों। इसलिए अटल जी ने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। जय जवान, जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। अटल जी ने कहा, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, और हमारे देश को आगे लेके। आज मैं हैदराबाद, सिकंदराबाद यहां पे खड़ा होकर कहता हूं, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की आईटी पॉलिसीज नहीं आती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो हैदराबाद में वो नहीं होता। ये अटल जी की सरकार उस समय की है जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन से लेके बाकी सब लेकर आए, और आज आप सबके हाथों में मोबाइल फोन से लेके बाकी सब और घर घर इंटरनेट की सुविधा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत बड़ी योगदान है साथियों। ये रोजगार जब मिला, चंद्रबाबू नायडू जी ने इसको और आगे बढ़ाने का గత ప్రభుత్వం వల్లే ములుగు జిల్లా అభివృద్ధికి నోచుకోలేదన్నారు మంత్రి సీతక్క. ములుగు పంప్ హౌస్ నుంచి గోదావరి జలాలను జంగాలపల్లి బంజరు చెరువుకు విడుదల చేశారు. ములుగు నియోజకవర్గానికి బీఆర్ఎస్ సర్కార్ చుక్క నీరు ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు మంత్రి. ములుగు నియోజకవర్గాన్ని సస్యశ్యామలం చేయడమే లక్ష్యమన్నారు. రైతును రాజును చేస్తామన్నారు మంత్రి సీతక్క.
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ముసురు పట్టింది. ఒకవైపు చలి, మరోవైపు చిరుజల్లులు పడుతున్నాయి. దీంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కొనుగోలు కేంద్రాలు, పొలాల్లో ఉన్న వరి ధాన్యం తడుస్తుందేమోనని భయపడుతున్నారు రైతులు. అకాల వర్షంతో ధాన్యంపై టార్ఫన్లు, కవర్లు కప్పినా ఫలితం ఉండడం లేదంటున్నారు రైతులు. ముసురు, రైతుల ఇబ్బందులపై మరిన్ని డీటెయిల్స్ కృష్ణమోహన్ అందిస్తారు. అల్పపీడన ప్రభావం వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా కనిపిస్తుంది. చాలా చోట్ల ధాన్యం తడిచిపోతున్నది. కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గరికి ధాన్యం తీసుకొచ్చినటువంటి రైతులంతా కూడా ఆరబోసుకున్నారు. కొన్ని చోట్ల కాంటాలు జరుగుతున్నాయి, కొన్ని చోట్ల మిల్లులకు తరలించాల్సి ఉన్నది. ఈ నేపథ్యంలోనే అకాల వర్షం మొత్తం రైతన్ననైతే కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తుంది చెప్పొచ్చు. వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి 6 జిల్లాలలో కూడా ఈ వర్ష ప్రభావం కనిపిస్తుంది. నిన్న రాత్రి నుంచి కూడా ఎడతెరిపి లేకుండా ఈ వర్షం పడుతుంది. ఈ అకాల వర్షంతో ఒక్కసారిగా రైతులు ఏదైతే ఎండబెట్టుకున్నటువంటి ధాన్యం తడిచిపోతుండడంతో వాటిని రక్షించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. టార్పెన్ కవర్లతోటి కూడా మొత్తం కప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే ఒక్కసారిగా పడినటువంటి వర్షం ఈ ధాన్యాన్ని అయితే తడిచే విధంగా చేసిందని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం చూడొచ్చు, ఉన్న కవర్లు అయితే కప్పుకునే ప్రయత్నం చేశారు, కానీ పూర్తిగా ఆ కవర్లు సరిపోకపోవడంతో అమ్ముకోవడానికి తీసుకొచ్చినటువంటి ధాన్యం మొత్తం కూడా తడిచిపోయి కనిపిస్తుంది. మొత్తం కవరు కింద ఉన్నటువంటి ధాన్యం కూడా తడిచిపోయింది. ఒక్కసారిగా పడినటువంటి వర్షం అయితే రైతులకు ఆందోళనకు గురి చేస్తుందని చెప్పచ్చు. విక్రయానికి తీసుకొచ్చినటువంటిది ఈ ప్రస్తుతం అయితే ఐకేపీకి సంబంధించినటువంటిది కావచ్చు, తర్వాత ఈ కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గర చేస్తున్నటువంటి ధాన్యం ప్రస్తుతం అయితే కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గర తడుస్తున్నది. ఎట్లుంది అసలు? ఎప్పటి నుంచి వర్షాలు పడ్డాయి? ఎమ్మటే మీరు ఈ టార్పిన్ కవర్లు కానీ ఇవన్నీ కప్పుకోగలిగినరా? ఎట్లా ఉంది? కప్పినా కూడా మెత్తపడతానే అడుగున. అది ఇప్పుడు పరదగా తడిసి నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా పొలాల మీద, వడ్ల మీద కూడా నీళ్ళు ఉన్నాయి, అది నిమ్మిస్తున్నాయి. కప్పిన రాత్రి 10 గంటలకు వచ్చి కప్పినాం, వర్షం పడుతుంది కూడా. వడ్లు ఎట్లయినా కొద్దిగా ఆగమైనట్టే తడిసినాయి. ఇప్పుడు ఈ వర్షంకి ఇట్లా తడుస్తున్నాయి, కొన్ని ఏమో కవర్ కింద కూడా తడిసినట్టు కనిపిస్తున్నాయి. కింద భూమి కూడా సేమ్ కొన్ని చీరలతోటే పెట్టున్నారు. ఈ బియ్యం ఈ వడ్లు తడిస్తే ఏమన్నా నష్టం జరుగుతుందా? నష్టం వస్తుంది మరి. ఇప్పుడు ఎట్లయినా మ్యాచర్ రాదని అటు ఇటు అని తక్కువ అంటారు, మళ్ళీ కట్టింగ్ అంటారు, అవస్థలు అవుతాయి. ప్రస్తుతం ఈ వర్షాలతో ఏమన్నా మిర్చి కానీ మిగతా పంటల మీద ఎట్లా ఉంటుంది? అన్నిటికీ దెబ్బ. మిర్చి లెక్క కానీ, పత్తి పంటలే కానీ, తోటలెక్క కానీ, ఇప్పుడు కొన్ని పొలాల మీద పోసినాయి వడ్లు, అవి కూడా తడిసి ఆగమైనట్టే. ఇప్పుడు నైట్లోనే అయితే పోయి కప్పలేరు కదా వర్షం పడకంచింది, అన్నీ తడిసినాయి. ఇప్పుడు ఇవి కూడా తడిసి ఉన్నాయి, అవన్నీ తడిసి ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఎప్పుడు ఈ వాతావరణం మారిపోయింది, ఈ వర్షం కానీ ఇదంతా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అసలు? ఈ ముసురు ఇదే చూస్తుంటే ఇంకా వడ్లు మళ్ళీ ఎండి ఇవంతా కూడా మళ్ళీ తేమ శాతం తగ్గాలంటే వస్తాయి. ఆల్రెడీ కొన్ని ఈ మొలకలు వస్తాయి. ఇప్పుడు రేపు ఎల్లుండి కూడా ఉన్నది అంటాను కదా, వర్షాలకు మొలకలు వస్తాయి, తడిసినాయి. ఇవి అన్నీ తడుచుకుంటున్నాయి అన్ని దిక్కులో. ఇప్పుడు ఐకేపీలు అక్కడ రౌండ్ల పంట ఉన్నాయి, పొలాలు ఉన్నాయి, ఈడు ఉన్నాయి. అయితే ఒక్కసారిగా అయితే అల్పపీడన ప్రభావం చూడొచ్చు. మనం రైతులకైతే నష్టాన్ని అందించినాయని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే వడ్లకు సంబంధించినటువంటి అదంతా కూడా చాలా చోట్ల ఉన్న కవర్ల వరకు వాటి మీద అయితే కప్పారో ఆ ధాన్యం తడవకుండా రక్షించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ చాలా చోట్ల చూస్తే ధాన్యం అయితే తడిచిపోయి కనిపిస్తుంది. ఒక్కసారిగా పడినటువంటి వర్షంతో అయితే రైతులు రాత్రి నుంచి అయితే కష్టాలు పడుతున్నారని చెప్పొచ్చు. తమ ధాన్యం కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సేమ్ టైంలో చూస్తే మొత్తం క్లౌడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. వాతావరణం అయితే ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. నిన్న సాయంత్రం నుంచి కూడా చిన్నగా చిరుజల్లుల నుంచి మొదలు పెడితే కొన్ని చోట్ల ఒక మోస్తారు వర్షం కూడా పడిందని చెప్పొచ్చు. ప్రధానంగా వర్ష ప్రభావంతో
మూడు ప్రధానమైనటువంటి పంటలుగా మనం చూస్తాం. ఇక్కడ వరి కావచ్చు, అదేవిధంగా పత్తి, మిర్చి పంట సంబంధించి. మిర్చి ఇప్పటికే మార్కెట్కు రైతులు అమ్మకానికి తీసుకొస్తున్నారు. అయితే గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి మిర్చి ధర చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మిర్చి డిమాండ్ తగ్గడంతో దాని ప్రభావం ధర మీద కనిపిస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ 23,000 పైగా ఉంటే క్వింటాలకు, ఈసారి 16,000 మాత్రమే లోపలనే మిర్చి ధర ఉంది. ఇప్పుడు పడుతున్నటువంటి వర్షం కావచ్చు, ఒక్కసారిగా మారిపోయినటువంటి వాతావరణం, దీంతో తేమ శాతం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత దీని ప్రభావం ధరపైన కూడా కనిపిస్తుంది. సేమ్ టైంలో పత్తికి సంబంధించినటువంటి అది కూడా చూస్తే పత్తి మీద కూడా ఈ ప్రభావం కనిపిస్తుందని చెప్పచ్చు. పత్తి చాలా చోట్ల కూడా నిల్వ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు మార్కెట్కు తీసుకొచ్చే చివరి దశలో పత్తికి సంబంధించినటువంటి దిగుమతి వస్తుంది. ఇదంతా కూడా వర్ష ప్రభావంతో కూడా నానిపోతున్నది. కలర్ కూడా చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మిర్చిలో కావచ్చు, ఇటు ధాన్యంలో కావచ్చు, ఇటు పత్తిలో. దీంతో ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మరోవైపు అల్పపీడన ప్రభావం మరో 2 రోజుల పాటు కూడా ఉండే అవకాశం ఉండడంతో రైతులు అయితే ఆందోళన చెందుతున్నారు. వరంగల్ లాంటి నగరంలో చూస్తే మాత్రం అకాల వర్షంతో రోడ్ల మీదకి రావాలంటే కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి. మొత్తం ముసురుతోటి ఉన్నటువంటి వాతావరణం అయితే వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా కనిపిస్తుంది. ఇది ప్రస్తుతం తుఫాన్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం. వీడియో జర్నలిస్ట్ రాజుతో కృష్ణమోహన్, V6 న్యూస్, వరంగల్. అధికారుల అలసత్వం, నిర్లక్ష్యంతో నిజామాబాద్ జిల్లాలో కోట్లాది రూపాయలతో చేపట్టిన నిర్మాణాలు వృధా అవుతున్నాయి. అప్పటి బీఆర్ఎస్ నేతలు నిర్మాణాలు పూర్తి కాకుండానే ప్రారంభోత్సవాలు చేసి నిర్వహణ గాలికి వదిలేశారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో 30 కోట్ల రూపాయలు మట్టిపాలవుతున్నాయని మండిపడుతున్నారు జనం. కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ రూర్బన్ పథకం కింద నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఎడపల్లి మండలాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద ఎంపిక చేసింది. గోదాములు, యంత్రాలు, వీధి దీపాలు, ఫంక్షన్ హాళ్లు, వంతెనలు, కూరగాయలు, చేపల మార్కెట్లు, పర్యాటక ప్రదేశాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాల నిర్మాణాలు చేపట్టి వసతులు కల్పించేందుకు 30 కోట్లు మంజూరు చేసింది. 1 కోటి రూపాయలతో మినీ స్టేడియం, 1 కోటి రూపాయలతో క్లస్టర్ కమ్యూనిటీ, 50 లక్షలతో కళ్యాణ మండపం, 50 లక్షలతో ఫిష్ మార్కెట్, 25 లక్షలతో వెజిటబుల్ మార్కెట్, 50 లక్షలతో మోడరన్ డంపింగ్ యార్డ్, 50 లక్షలతో గ్రంథాలయం, 30 లక్షలతో అర్బన్ లాంగ్ స్పేస్ పార్క్, 50 లక్షలతో సెంట్రల్ లైటింగ్, 50 లక్షలతో వెటర్నరీ హాస్పిటల్, 60 లక్షలతో సీసీ రోడ్స్ నిర్మించారు. రూర్బన్ పథకం కింద ఎడపల్లి మండలానికి 100 కోట్లు శాంక్షన్ అయినప్పటికీ 33 కోట్ల నిధులతోనే ఎడపల్లి మండలంలో అభివృద్ధి పరంగానే చెప్పేసి మినీ స్టేడియాలు, కళ్యాణ మండపాలు, అదేవిధంగా గాంధీ పార్కు, వీటి కోసం అని వెచ్చించిన పైసలు నిరుపయోగంగా మారుతున్నాయి. నాణ్యత లోపంతో కట్టుబడుతున్నాయి. ఆ కాంట్రాక్టర్లపై చర్యలు తీసుకొని లోకల్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు దీని మీద చర్య తీసుకొని ఈ స్టేడియం కానీ, కళ్యాణ మండపం కానీ, గాంధీ పార్కులో ఉన్నటువంటి అదైతే పరిసరాలలో చేయాలనుకున్న పనులు కానీ ఈ అన్నిటి మీద ఒకసారి దృష్టి తీసుకొని ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలైనా ఇవి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా చేయాలని 2023లో మినీ స్టేడియాన్ని ప్రారంభించారు. ఇందులో సరైన వస్తువులు కల్పించలేదు. క్రీడా పరికరాలు లేకపోవడం, నిర్వహణకు నిధులు కేటాయించకపోవడం, కాపలాదారు లేకపోవడంతో ఆ నిర్మాణాలన్నీ శిథిల వ్యవస్థకు చేరాయి. తలుపులు, కిటికీల అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఆడిటోరియంలోని డైనింగ్ హాల్లో ఫ్లోరింగ్ దెబ్బతిన్నది. కరెంటు వైరింగ్ చోరీకి గురైంది. నీటి ట్యాంక్ ధ్వంసమైంది. గేట్ల తాళాలు పగలగొట్టారు. రాత్రి సమయాల్లో అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు మినీ స్టేడియం అడ్డాగా మారిందంటున్నారు స్థానికులు. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఈ రూర్బన్ స్కీమ్లో ఎడపల్లి మండలాన్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది. గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు ధర్మపురి అరవింద్ గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించి ఎడపల్లి మండలాన్ని అభివృద్ధి చేద్దామని 33 కోట్ల పైచీలకు నిధులని ఎడపల్లి మండలానికి కేటాయించడం జరిగింది. ఈ నిధులు వచ్చినందుకు మేము చాలా సంతోషించాం. కానీ ఆ నిధులు ఈ విధంగా నిరుపయోగం పడుతున్నాయని ఈరోజు ఆవేదన బాధపడతా ఉన్నాం. గ్రామంలోని పేదలు శుభకార్యాలు నిర్వహించుకునేందుకు ఆడిటోరియంతో పాటు కన్వెన్షన్ సెంటర్ నిర్మించారు. వీటిని అందుబాటులోకి తేలేదు అధికారులు. సంవత్సరాలు గడిచిన భవనాలు వినియోగంలోకి తీసుకురాలేదు. రూర్బన్ పథకంలో 1 కోటి రూపాయలతో చిరు వ్యాపారులు, కూరగాయలు, చేపలు అమ్ముకునేందుకు భవనాలు నిర్మించారు. అవి ఇప్పుడు ఉపయోగంలో లేవు. కూరగాయల మార్కెట్ షెడ్, ప్రైవేటు వాహనదారుల పార్కింగ్ అడ్డాగా మారింది. చేపల మార్కెట్లో కాకుండా భవనం బయటనే చేపల అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. స్థానిక మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు ఊటాఊటి నచ్చి ఎలక్షన్ కోడ్ పడుతుందని చెప్పేసి ఏవైతే నిర్మాణాలు చేపట్టారో కళ్యాణ మండపము, మినీ స్టేడియము, గ్రంథాలయము, గాంధీ పార్కు, చేపల మార్కెట్ షెడ్లు హడావిడిగా ప్రారంభోత్సవం చేసి గ్రామ పంచాయతీకి అప్పచెప్పడం జరిగింది. ఇది సరైన వినియోగం లేకుండా అసంఘ కార్యక్రమాలకు నిలయంగా మారింది. మాకు చాలా బాధగా అనిపిస్తున్నది ఈ విషయాలన్నీ చూసుకుంటూ.
బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్ కృషితో రూర్బన్ పథకాన్ని ఎడపల్లికి ఎంపికైంది. ఈ స్కీమ్ కింద చేపట్టిన నిర్మాణాల్లో ఒక్క వెటర్నరీ హాస్పిటల్ ఉపయోగంలో ఉంది. మిగతా నిర్మాణాలు పూర్తయినా నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి. ఇంకా కొన్ని భవనాలు అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి. అప్పట్లో ఎన్నికల కోసం ఆగమేఘాల మీద అప్పటి ఎమ్మెల్యే షకీల్ ప్రారంభోత్సవాలు చేసి నిర్మాణాలను ఎందుకు పనికిరాకుండా చేశాడన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే పల్లెటూళ్ళలో చేపట్టిన పనులు అన్ని కూడా ఉపయోగంలోకి వస్తే ఇక్కడ ఎడపల్లి టౌన్లో చేపట్టిన పనులు మాత్రం ఏ ఒక్కటి కూడా ప్రజలకి అందుబాటులోకి రాలేదు. ఇవన్నీ కూడా నిర్వహణ లోపంతో, అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ఇవన్నీ పాడుపడిపోయిన పరిస్థితి. ఇవి మనుగడలోకి తీసుకురావాలని చెప్పి పదే ఎన్నిసార్లు మేము వినతులు సమర్పించినా కూడా, ప్రజలందరూ కోరినా కూడా అప్పుడు ఏదో తూతూ మంత్రంగా దీన్ని ప్రారంభోత్సవం చేశారు తప్పితే దీన్ని మనుగడలోకి తీసుకురావాలన్న చిత్తశుద్ధి ఇటు అధికారుల్లో కానీ ఇటు పాలకుల్లో కానీ లేకుండా పోయింది. అధికారులు రూర్బన్ పనుల మీద దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు స్థానికులు. అసంపూర్తిగా ఉన్న భవనాలను పూర్తి చేయాలంటున్నారు. పూర్తయిన భవనాల్లో వస్తువులు కల్పించాలంటున్నారు. నిర్మల్ జిల్లాలో రోడ్డుపై ప్రయాణం ప్రమాదకరంగా మారింది. 10 ఏళ్లుగా రోడ్లు వేయకపోవడంతో మట్టి రోడ్లపై ప్రయాణిస్తున్నారు జనం. మారుమూల గ్రామాల్లో పరిస్థితి మరింత అధ్వానంగా ఉంది. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 10 ఏళ్లుగా రోడ్ల నిర్మాణాలను పట్టించుకోలేదంటున్నారు ప్రజలు. రోడ్ల నిర్మాణాలకు మంజూరైన నిధులను దారి మళ్లించారని ఆరోపిస్తున్నారు. నిర్మల్ జిల్లాలో రోడ్ల దుస్థితిపై స్పెషల్ రిపోర్ట్. నిర్మల్ జిల్లాలో మారుమూల గ్రామాలకు వెళ్లాలంటే నరకమే. ఏ రోడ్డు చూసినా గోతులే. 7 దశాబ్దాలుగా గ్రామాల్లో రోడ్లు వేయలేదు. మారుమూల ప్రాంతాల ప్రజలు ప్రతి అవసరానికి పట్టణ కేంద్రాలకు వెళ్తుంటారు. రోడ్లు సరిగ్గా లేక నానా అవస్థలు పడుతుంటారు. ముథోల్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో 200 గ్రామ పంచాయతీలున్నాయి. వీరు నిత్యావసరాల కోసం, వ్యవసాయ అవసరాల కోసం నిర్మల్, బైంసా పట్టణాలకు వెళ్తుంటారు. సీజనల్ వ్యాధులు, మహిళల ప్రసవాల కోసం నిర్మల్, నిజామాబాద్ జిల్లా హాస్పిటళ్లకు వెళ్తుంటారు. కానీ రోడ్లు వేయకపోవడంతో 100 కిలోమీటర్లు మట్టి రోడ్డుపై ప్రయాణించి కొన్నిసార్లు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. ముథోల్లో 20 ఏళ్ల క్రితం కాంగ్రెస్ సర్కార్ వేసిన మట్టి రోడ్డు వర్షాలకు కొట్టుకుపోయి రోడ్లు అధ్వానంగా మారాయని తెలిపారు స్థానికులు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో గుంతల రోడ్లపై ప్రయాణించి అనేక తిప్పలు పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మా రోడ్డు ఇంత అధ్వానంగా ఉన్నదంటే ఎన్నో రోజుల నుంచి దీని గురించి తపన పడుతున్నాం. ఇంతవరకు మాకు రోడ్డు అయితలేదు. మాకు గర్భిణీ స్త్రీలు కానీ మరి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాము. అంబులెన్స్ కూడా సరిగా వస్తలేదు, ఆటోలు కూడా రావడం లేదు. మరి ఎటువంటి వాహనాల సౌకర్యం లేదు మాకు. చేన్ల కోలంటే వర్షంలో ఓదమంటే లొందలు బురద కష్టం కాటింది. చేన్ల కోలంటే నడిచిపోవాలంటే సుఖ, లొందలల్లా బండ్ల మీద పోయితే సుఖ, లొందలు. ముథోల్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో 6 సార్లు ఆదర్శ గ్రామంగా నిలిచిన ఖత్గావ్ గ్రామంలోనూ ప్రస్తుతం రోడ్లు అస్తవ్యస్తంగా మారాయి. రోడ్డు నిర్మాణానికి మంజూరైన నిధులను దారి మళ్లించడమే ఇందుకు కారణమంటున్నారు స్థానికులు. బైంసా పట్టణానికి కూతవేటు దూరంలో ఉన్న ఖత్గావ్ గ్రామంలో రోడ్లు గుంతలు పడి నరకయాతన పడుతున్నామని వాపోయారు. మా గ్రామానికి మరి రోడ్డు సరిగ్గా లేదు. మరి ఇంతకుముందు ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు ఏం చేశారంటే ఏపిస్తానేనని మాకు హామీ ఇచ్చిండు. మరి మాకు ఇంతవరకు రోడ్ వేపియలే. మరి ఇప్పుడు స్థానిక ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు మాకు ఈ రోడ్ చేపియాలని మేము వాళ్ళకు మొన్న ధర్నా కూడా చేయబడ్డది. దగ్గరలోనే మాకు బైంసాపట్నం ఉంది. దానికి ఆనుకొని ఉన్న గ్రామం మా గ్రామం. కనీస సౌకర్యాలు లేవు. రోడ్డు కనీస బీటీ రోడ్ లేదు, మట్టి రోడ్ లేదు, ఎటువంటి రోడ్డు కూడా లేదు. నానా అవస్థలు పడుతున్నాము గ్రామస్తులము. మా సొంత నిధులతో గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ఏదైతే కమిటీ ఉంటుందో ఆ కమిటీ ద్వారా రోడ్డు వేసుకుంటున్నాము ప్రతి సంవత్సరం. కొన్నేళ్లుగా గ్రామాల్లో రోడ్లు వేయలేదన్నారు స్థానికులు. దవాఖానాకు, నిత్యావసర వస్తువులకు కాలినడకన వెళ్లాల్సి వస్తోందని తెలిపారు. గత స్వతంత్రం వచ్చి 78 సంవత్సరాలు గడుస్తున్న మా ఖత్గాం గ్రామానికి ఇప్పటి వరకు రోడ్డు లేదంటే చాలా బాధాకరమైన విషయము. గత ప్రభుత్వాలకు ఎన్నిసార్లు విన్నవించుకున్నా మేము గత ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదు. ఇప్పటిదాకా రోడ్డు అయితే అనుకో గొంతులు అస్సలు మనిషికి పోరాకొచ్చింది రోడ్డు. దీన్ని ఓడు పట్టించుకున్న నాదులు లేడు. ఎందరో ఎమ్మెల్యే చిలిపోయి గర్భిణీ ఇస్తులు అయితే ఇక పాయసార్ అది ఇక దానికి పట్టించుకున్న నాదులు లేడు. దానికి వచ్చేటోళ్ళు లేరు, పోయేటోళ్ళు లేరు, చూసేటోళ్ళు లేరు. రోడ్ల నిర్మాణం నిధులను దారి మళ్లించడంపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు నిర్మల్ జిల్లా ప్రజలు. అధికారులు చొరవ తీసుకొని గ్రామాల్లో రోడ్లు వేయాలని కోరుతున్నారు. కందులు ఎక్కువగా పండించే నారాయణపేట జిల్లాలో రైతులు నిలువు దోపిడీకి గురవుతున్నారు. రాష్ట్రంలోనే కంది బ్రాండ్కు కేరాఫ్గా మారిన ఈ ప్రాంతంలో రైతులకు కనీస మద్దతు ధర దక్కడం లేదు. గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలంటూ రోడ్డెక్కుతున్నారు నారాయణపేట జిల్లా రైతులు.
నారాయణపేట జిల్లాలో గిట్టుబాటు ధర లేక నష్టపోతున్నారు కంది రైతులు. ఇక్కడ సాగయ్యే కందులకు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపుంది. క్వాలిటీ కందులకు నారాయణపేట జిల్లా కేర్ ఆఫ్. ఇక్కడ నుంచి కందులను దేశ నలుమూలలకు ఎగుమతి చేస్తుంటారు. ప్రతి వానాకాలంలో ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో కందులు సాగు చేస్తారు రైతులు. కానీ గిట్టుబాటు ధర విషయంలో రైతులకు నిరాశ ఎదురవుతుంది. నారాయణపేట, మక్తల్, కొడంగల్ నియోజకవర్గాల్లో మార్కెట్లకు కందులను తరలిస్తున్నారు రైతులు. ఈసారి కందులు క్వింటాల్కు 9,000 రూపాయల ధర నిర్ణయించారు. వ్యాపారులు కుమ్మక్కై ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధర ఇవ్వటం లేదని చెప్తున్నారు రైతులు. వ్యాపారులను నియంత్రించడంలో మార్కెట్ అధికారులు చేతులెత్తేశారని విమర్శిస్తున్నారు. రైతులకు అండగా నిలవాల్సిన మార్కెట్ శాఖ దళారులకు వంత పాడుతుందని మండిపడుతున్నారు. మార్కెట్ అధికారులు, కమిషన్ ఏజెంట్ల నిర్వాకానికి తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎదగల విషయాలకు యాదో ఒకటి చెప్తారు, దొబ్బుతారు. అక్కడ దొబ్బి రైతులు చంపుతారు. కొనలేదు, ఇప్పుడు వేసినాము 2 నిమిషాలు లోనికి పోగలే, టోకెన్ లేదు అంటారు. వేరే తర్వాత వేస్తామంటారు. 10:30 కోసం ఇట్లా టోకెన్లు ఆన్లైన్ అయితే లేవు, ఎందుకైతే లేవు అని ప్రశ్నిస్తే ఇది ఇంతే అది అంతే అని మాట్లాడుతున్నారు. కొనలే, ఇబ్బంది. తిండి తిప్పలు మానుకొని మేము పడిగాపలు కాస్తున్నాం. 2,000 తగ్గినరంటే ఎక్కడ పోవాలి? 2 రోజుల్లోనే మొన్న తెచ్చేసినాం. నిన్నటి నుంచి లేదు, బంద్ ఉండదు. ధర్నా కొరకు నిన్న పెట్టలేరు, ఇప్పుడు చాలు పెట్టిండ్రు. ఇప్పుడు 250 పెంచినాం అంటుండరు. ఎక్కడ 2,000 ఎక్కడ, 250 ఎక్కడ? క్వింటాకు 9,000 రూపాయల మద్దతు ధర అడపదడప తప్ప రెగ్యులర్ గా ఇవ్వడం లేదంటున్నారు రైతులు. 2,000 వరకు ధర తగ్గిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. మార్కెట్ అధికారులు, వ్యాపారులది ఆడిందే ఆట అన్నట్లు పరిస్థితి ఉందని విమర్శించారు. మాకెవరు అడగలే, మా అన్నదమే, మా కష్టమే, మేము కన్నా కష్టం చేసి 9,000 11,000 అన్నారు. మాకు 11,000 అన్నారు. వచ్చినాము, ఇక్కడ చీకవడ్డాము. మాకెవరు అడగలే. ఇప్పుడు మసాలా పీరియం ఉంది, మరి రైతు వస్తే అగ్గా అంటున్నారు. ఇంకే రైతు ఎవరు అడగరు. రేట్ 8,000-9,000 నడుస్తుంది. ఏం చెప్పలేదు, రేట్ తక్కువ అమ్మలేదు సార్. ఈ ధర్నా అయితే రేట్లు డౌన్ అయినందుకు ధర్నా చేసిండ్రు సార్. ఇక ఆడికైనా ఈ వికారాబాద్ కానీ, జైరాబాద్ కానీ, ఈ తాండూరు కానీ అన్ని మార్కెట్ల కన్నా మన మార్కెట్లో రేట్లు 500-600 రేట్లు ఎక్కువనే ఉన్నాయి సార్. సార్ ఇక మన దగ్గరికి అయితే ఈసారి తాండూరుకి వెళ్ళి వచ్చినవి, ఈ మద్దూరుకి వెళ్ళి వచ్చినవి, పరిగికి వెళ్ళి వచ్చినవి, ఈ కర్ణాటక నుంచి వచ్చినాయి సార్. ఫుల్గా ఇంకా రేట్లు మన దగ్గర మంచిగా ఉన్నందుకు మన దగ్గరకు వస్తున్నారు సార్. మార్కెట్లో దళారుల జోక్యం ప్రతి సీజన్లో పరిపాటిగా మారిందంటున్నారు రైతులు. కమిషన్ ఏజెంట్లు తమ కష్టాన్ని దోచుకుంటున్నారని ఫైర్ అవుతున్నారు. మార్కెట్లో దళారులను నియంత్రించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు రైతులు. ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానంపై శ్రద్ధ పెడుతున్నారు ప్రజలు. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఆర్మూరు డివిజన్లో కొన్నేళ్లుగా ధ్యానంపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు స్థానికులు. ధ్యానం చేయడం జీవితంలో భాగంగా మార్చుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆర్మూరులోని ప్రముఖ దేవస్థానం సిద్ధులగుట్టపై రాష్ట్రంలోనే ఎత్తైన పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రాన్ని నిర్మించారు. నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో ధ్యానంపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు అక్కడి ప్రజలు. ప్రతి గ్రామంలో ధ్యానం చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. రైతులు పంట పొలాలు, వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో ధ్యాన కేంద్రాలు నిర్మించుకున్నారు. అలా ఊరికొకటి, మనిషికొకటి అని కాకుండా అందరూ కలిసి ఒకే దగ్గర ధ్యానం చేసేలా ఆర్మూర్లో భారీ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రాన్ని నిర్మించారు. దాతల సహకారంతో నిర్మించిన ఈ ధ్యాన కేంద్రానికి పక్క జిల్లాల నుంచి కూడా భక్తులు వచ్చి ధ్యానం చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క పిరమిడ్ యొక్క విశేషం ఏంటంటే మనకు మందిరాలు ఉన్నాయి. ఆ మందిరాల యొక్క విశేషం ఏంటంటే అక్కడ ధ్యానం చేస్తే పూజ కాదు, పూజతో పాటు మందిరంలో ధ్యానం చేస్తే ఎట్లయితే ప్రశాంతత ఉంటుందో అట్లనే ఇది కూడా. అంటే బయట ధ్యానం చేస్తే 1% ఉంటుంది, ఇంట్లో ధ్యానం చేస్తే 10%. అంత శక్తి పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది మన సైంటిస్టులు, మన పూర్వీకులు, స్పెషలిస్టులు, మన యోగీశ్వరులు వాళ్ళందరూ కూడా ఇది చెప్పారు. కాబట్టి దాన్ని మన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారు చక్కగా దీన్ని బాహ్య ప్రపంచానికి అందజేసినారు. తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద 2వ క్షేత్రం. మా మొదటిది శ్రీ మహేశ్వర మహాపిరమిడ్ కడతాల్లో ఉంది, సెకండ్ మన ఆర్మూర్లో ఉంది. కనుక ధ్యానం చేసుకొని ఆత్మజ్ఞానం ప్లస్ దాంతోపాటు
ఈ యొక్క మానసిక సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యలు అన్నీ పోతాయి కనుక ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ఇక్కడ ధ్యానం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఆర్మూర్ పట్టణంలోని ప్రముఖ ఆలయం నవసిద్ధుల గుట్టపై ఈ పిరమిడ్ ధ్యాన మందిరం నిర్మించారు. నిర్మాణ పనులు 90% పూర్తయ్యాయి. 60 ఫీట్ల ఎత్తులో ఉన్న పిరమిడ్ ధ్యాన మందిరంలో ఒకేసారి 1000 మంది వరకు ధ్యానం చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం రోజు 200 మంది వరకు ధ్యానం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రతి ఆదివారం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలుంటాయి. ఆదివారం ధ్యానం కోసం వచ్చే వారికి బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు నిర్వాహకులు. ఎంత నీకు ధ్యానమే ఒక జ్ఞానం వచ్చింది. దీనివల్ల నాకు అద్భుతమైన జ్ఞానం వచ్చింది. ఈ జ్ఞానం వల్ల చాలామందికి నన్ను చూసి నాలో రోల్ మోడల్గా కావాలి. చాలామంది ఇదే రకంగా ఉండాలి. అందరూ 4 గంటలు లేవాలి. సూర్యుడు ఉదయించినాక లేవడం కాదు. సూర్యుడు ఉదయించినాక లేస్తే వాడు రోగి. సూర్యుడు ఉదయించక ముందు లేస్తే వాడు యోగి. అదే యోగిలో మేమున్నాము. ఈ ధ్యానమే మహాయోగీశ్వరుడు. విలేజ్ లోపల ఎక్కడైనా ధ్యానం ప్రచారానికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి మోటివేషన్ చేస్తూ వస్తూ ఉంటాను. మా సంఘ సభ్యులందరూ చెప్పిన విధంగా నేనేమి అందరూ వాళ్ళు చెప్పేశారు కాబట్టి దాంట్లో ఏం లేదు. కాకపోతే ప్రతి ఒక్కరికి విన్నపం ఏంటంటే మీరు ధ్యానం చేసుకొని హెల్తీగా, ఆరోగ్యంగా, మంచి ప్రశాంతతమైన జీవితం గడపాలని అందరినీ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. ఆర్మూర్ పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, నిర్మల్, జగిత్యాల జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి ఆదివారం పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చి ధ్యానం చేస్తారని తెలిపారు మందిర నిర్మాణ కమిటీ సభ్యులు. ఆదివారం నిర్వహిస్తోన్న మెడిటేషన్, మోటివేషన్ క్లాసులు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయని చెప్పారు. మరి ఈ నవనాథ శిథిల గుట్ట ఎంతో విశాలమైనటువంటి గుట్టపై, ప్రకృతి రమణీయంగా ఉన్నటువంటి గుట్టపై ఈ పిరమిడ్ ధ్యాన మందిరాన్ని నిర్మించాలని చెప్పేసి వారి సూచనల మేరకు మరి సమస్త ట్రస్ట్ సభ్యులు, ధ్యాన బంధువుల సహకారంతో మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద 2వ పిరమిడ్ 72x72 సైజు గల ఈ పిరమిడ్ ధ్యాన మందిరాన్ని ఈ ప్రకృతిలో మరి దాదాపు 500 నుంచి 1000 మీటర్ల ఎత్తైన కొండ మీద ఈ ధ్యాన మందిరాన్ని నిర్మించడం, మరి విశ్వంలో ఉన్నటువంటి అనంతమైనటువంటి విశ్వశక్తి ఈ పిరమిడ్ ధ్యాన మందిరం ద్వారా రావడం, మరి ఎందరో మంది ఇక్కడికి వచ్చి ధ్యానం చేసుకోవడం వల్ల ఎంతో అనంతమైనటువంటి విశ్వశక్తిని పొందుతూ ఉన్నారు. ఈ నవనాథ సిద్ధేశ్వర పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం రాష్ట్రంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ధ్యాన కేంద్రంగా గుర్తింపు పొందింది. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్.